सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। गौड़ी कबीर जी। जोत की जात, जात की ज्योति। भगत कबीर जी गौड़ी राग दे विच फरमान करते हैं कि परमात्मा की बनाई हुई ये सारी सृष्टि है, तो ये सृष्टि दे विच परमेश्वर आप विराजमान है, सुभाईमान है। बाबा फरीद जी के बचन आप पढ़ते हैं, फरीदा खालक खलक मैं, खलक वसै रब माही। जो खालक है भाव के जो मालक वाहिगुरु है, परमेश्वर है, वो खलक दे विच, खलकत दे विच सारी बनाई हुई सृष्टि दे विच वस रहा है। तो जो सृष्टि है उस अकाल पुरख वाहिगुरु दे विच वस रही है। सो दोनों एक दूजे दे नाल जुड़े हुए हैं। परमेश्वर ने, खालक ने ये सारी सृष्टि बनाई, ये रचना की है, पर ये तो वख नहीं होया। जिवें आम तौर पर कोई चीज़ बनाउंदा है, कोई वस्तु बनाउंदा है, मान लो कोई घुमियार है, मिट्टी के बर्तन बनाउंदा है, मिट्टी के बर्तन बनाउंदा है, पर उहदे विच नहीं बैठ सकता। बर्तन जिहड़े हन वखरे ने, घुमियार वखरा है। चित्रकार चित्र बनाउंदा है, पर चित्र दे विच नहीं रह सकता, उहदे विच नहीं समा सकता। चित्रकार वखरा है, उहदा बनाया होया चित्र वखरा है। इस तरह होर भी बहुत सारिया उदाहरणां ने कि कोई वस्तु बनाउण वाला उहदे विच नहीं रह सकता, उहदे तो उहदी वखरी होंद है। पर परमेश्वर जिसने सारी सृष्टि बनाई है, सारी सृष्टि का करता भी है, तो सारी सृष्टि दे विच समाया भी है। इस करके परमात्मा नूं करता पुरख कहा जाता है। पुरख का अर्थ है जो समाया होया है, जो सारी सृष्टि दे विच अपनी बनाई हुई रचना दे विच बैठा है, वो इहदे तो भिन्न नहीं है। सो ऐसा प्रभु जो सारी सृष्टि नूं रचदा है, बनाउंदा है, पर सृष्टि दे विच बैठ के जो संसारी जीव कर रहे ने ना, उन्हां नूं देखदा भी है ते देख के खुश भी हुंदा है। आप ही ने आप साजियो, आप ही ने रचियो नाओ, दुई कुदरत साजिए कर आसन डिठो चाओ। बनाई हुई अपनी कुदरत दे विच, बनाई हुई अपनी रचना दे विच सारी सृष्टि दे विच परमात्मा बैठ गया है, ते बैठा होया सब जीवां नूं देख रहा है और खुश हुंदा है, प्रसन्न हुंदा है। सो सतगुरु जी बख्शिश करते हैं अमृत बाणी द्वारा बाबा फरीद जी के बचन ने, फरीदा खालक खलक मह, खलक वसै रब माहे। सृष्टि परमात्मा दे विच है, परमात्मा सृष्टि दे विच है। इस करके बाबा फरीद जी कहते हैं, मंदा किसनों आखी है, जां तिस बिन कोई ना है। कोई भी संसार दे विच ऐसा नहीं जिहदे विच परमेश्वर ना होवे। तो जदों सारियां दे अंदर परमात्मा है, तो फिर बुरा किस नूं कहोगे, मंदा किस नूं आखोगे? फिर मंदा किसी नूं कहा ही नहीं जाना। जदों साडियां अखां उस परमात्मा नूं सारियां दे अंदर देखना शुरू कर देणगियां, तो फिर सानूं मंदा कोई नहीं लगेगा, तो ना ही असी किसी नूं बुरा कह सकते हाँ, क्योंकि परमेश्वर सारियां दे विच सानूं नज़र आउंदा है। भाई साहब भाई नंद लाल जी कहते हैं कि चशमगर बीना बवद हर तरफ दीदार अस्त। उस परमात्मा के दीदार, उहदे दर्शन हर तरफ हो सकते हैं जे साडियां अखां नूं गुरु इस लायक बना देवे कि असी परमात्मा नूं वेख सकीए। परमेश्वर सूखम रूप है, तो उस सूखम रूप परमात्मा नूं देखण दे वास्ते गुरु दे ज्ञान की लोड़ है। गुरु दे ज्ञान द्वारा ही उहदी झलक सानूं दिखाई देंदी है। सो बाबा फरीद जी कहते हैं कि जदों सारियां दे अंदर परमेश्वर है, तो फिर किसी नूं मंदा आपां किवें कह सकते हैं। सो किसी नूं बुरा कहण दी, मंदा कहण दी, ये जो साडे अंदर दी आदत है, वह भी छुट जाती है जदों असी समझ लैंदे आ कि खालक खलक दे विच है, ते खलकत जिहड़ी है वो खालक दे विच है। भगत कबीर जी इस पावन शब्द के अंदर बख्शिश कर रहे हैं कि जोत की जात, जात की ज्योति। वाहिगुरु की जात सृष्टि है, तो सृष्टि का प्रकाश बुद्धि है। तो उस बुद्धि के अंदर परमात्मा ने
ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਤਿਤ ਲਾਗੈ ਕੰਚੂਆ ਫਲ ਮੋਤੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੁੱਧੀ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖ ਮਾੜਾ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗਾ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਭਲਾਈ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਚਨ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਫਿਰ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਝੂਠੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸ ਸੋਝੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਰਸਤੇ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੋ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਲਾਏ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤਿਤ ਲਾਗੇ ਕੰਚੂਆ ਫਲ ਮੋਤੀ, ਕੱਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਕੱਚ ਵੀ ਚਮਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੋਤੀ ਵੀ ਚਮਕਦਾ ਹੈ। ਚਮਕਦੇ ਦੋਵੇਂ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਕੱਚ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੋਤੀ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਣਵਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਜੋ ਕੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੱਚ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਫਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਪਾ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੋ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੱਚ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਮੋਤੀ ਹੈ। ਕਵਨ ਸੋ ਘਰ ਜੋ ਨਿਰਭਉ ਕਹੀਐ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਨਿਰਭਉ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਡਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗਿਆਨ ਅੰਦਰ ਨਾ ਵਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੇ ਡਰ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਰੂਪ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਖੁੱਸ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ, ਉਹ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਸਹਿਮ ਕੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨਿਰਭਉ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣ ਨਾਲ। ਇਸ ਡਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਨਿਰਭਉ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਪਿਆ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ ਵੀ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਵੈਰ ਜੋ ਨਿਰਭਉ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਵੀ ਨਿਰਭਉ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਥੋੜੀ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਜੋ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਦਾ,
ਤੇ ਉਹ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦਾ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਕੋਲਰਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਕੋਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਧਿਆਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਬੜਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹੇ, ਰੱਟਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲੀਏ, ਕਮਾਈਏ, ਫਿਰ ਅਸਲ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਗਿਆਨਵਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਤਮਿਕ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪ੍ਰਭਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪ੍ਰਭਤਾ ਵਾਲਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਡਰੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਰਸਤਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹੀ ਤੀਜਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜਾਇਜ਼। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬੋਲ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਡ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਰਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਟੱਚ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਟੱਚ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਪੇੜਾਂ ਤੱਕ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਲੈਣਾ। ਇਹੀ ਜੇ ਕੋਈ ਤਕੜਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੁਸਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਗਿਆਨਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਤਕੜੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ ਗਿਆਨਵਾਨ ਦਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਬਖਾਨ। ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਆਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਆਖੋ ਜਿਹਦਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਭਉ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ, ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਨਿਰਭਉ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਆਪਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ, ਉਹਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈ ਭੰਗ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਐਸੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਜੋ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਐਸੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਜੋ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਾਲ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸਿਆਣਪ, ਤੇਰੀ ਚਤੁਰਾਈ, ਤੇਰਾ ਯਤਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਵੇ,
ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਦਾਤਾ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਮਿਲਣਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਡਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜੋ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪੈ ਪਦ ਦਾਨ ਸਿਮਰਨ ਸੁਆਮੀ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਬੰਧਨ ਛੋਰ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ, ਬੜੇ ਮੋٹے-ਮੋٹے ਸੰਗਲ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਛੁੱਟਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦੇਣ, ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਉਹਦੇ ਬੰਧਨ ਹੀ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਚਿਤਮੋ ਤੁਮਰੀ ਔਰ ਆਪੈ ਪਦ ਦਾਨ ਸਿਮਰਨ ਸੁਆਮੀ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਬੰਧਨ ਛੋੜ। ਆਪੈ ਪਦ ਦਾਨ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਠਹਿਰ ਕੇ, ਆਪਾਂ ਠਹਿਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਪਤਾ ਕੀ ਸਾਡੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਠਹਿਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦਾ, ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੌੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਬਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਆਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਵੀ ਮਨਾ ਮੇਰੇ ਠਹਿਰ ਤੇ ਜਾ, 2 ਮਿੰਟ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ। ਮਨ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਮਨ ਪੰਖੀ ਭਿਆ ਉੱਡ ਉੱਡਦਾ ਦਿਸ ਜਾਏ, ਜੋ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤੈਸੋ ਫਲ ਖਾਏ। ਮਨ ਤੇ ਪੰਛੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਕੇਗਾ। ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜਾਂਗੇ, ਸੁਣਾਂਗੇ, ਕਮਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਹਾਰ ਗਏ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਜਪ ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਨ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਮਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨਾ ਤੋੜ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਬੈਠਦੇ ਨਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਚਲੋ 3 ਬਾਣੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, 2 ਬਾਣੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਠਹਿਰ ਕੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਰੀਰ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮਨਾ ਵੀ ਮੈਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਉੱਠਣਾ। ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ 6 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਕਰ ਲੈ, ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰ ਲਵੀਂ, ਜਾਂ 12 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਕਰ ਲੈ। ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਛੱਡਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉੱਠਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹਟਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰਕ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਲਸ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮਨ। ਤੋ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋ ਫੜਨਾ ਹੈ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਵਸ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਸੰਸਾਰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ।
ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ, ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਜਿੱਤੇਗਾ? ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਂ ਵਰਗੇ, ਹਲਾਕੂ ਖਾਂ ਵਰਗੇ, ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਵਰਗੇ ਔਰ ਸਿਕੰਦਰ, ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਵਰਗੇ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ। ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਏ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਪਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ। ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਭਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਇਆ, ਬਿਨਾਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਨਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਈਦਾ ਹੈ, ਆਤਮ ਜਿਨੈ ਸਗਲ ਵਸ ਤਾਕੈ, ਜਾਂ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਗਲ ਵਸ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਭਾਵ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਵਨ ਸੋ ਘਰ ਜੋ ਨਿਰਭਉ ਕਹੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਘਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਕੇ, ਡਰ ਤੋਂ, ਭੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਉ ਭਜ ਜਾਏ ਅਭੈ ਹੋਏ ਰਹੀਐ। ਕਿਹੜੇ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਭਉ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਭੱਜ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਉ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਪਰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਵਸ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਭੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਕ ਦਾ ਡਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਵਸਾਉਂਦੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਫਿਰ ਜਣੇ ਖਣੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਉ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਉ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੈ ਸੀ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਭੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਲੋਭ ਕੀਤਾ ਦੁਨਿਆਵੀ, ਤੇ ਨਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੈ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਦਬ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਭੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਔਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਔਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ ਹਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਸਨ, ਜਿਨ ਭੈ ਅਦਬ ਨਾ ਬਾਣੀ ਧਾਰਾ, ਜਾਣੋ ਸੋ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਮਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਉ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਭੈ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਰ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭੈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਠੋਕਰਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੋਕਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸੁਧਰ ਜਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿ, ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ, ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ, ਫਿਰ ਰੰਗ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵੀ, ਤੇਰੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਉਹ ਰੰਗ ਭਰ ਦੇਗਾ, ਕਦੇ ਉਹ ਰੰਗ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਉ ਭਜ ਜਾਏ ਆਪੈ ਹੋਏ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਯਤਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਭੈ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਟ ਤੀਰਥ ਨਹੀਂ ਮਨ ਪਤੀ ਆਏ। ਤਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਨੂੰ, ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨੂੰ। ਤੀਰਥ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਜਾਂ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਪਤਿਆਏ ਭਾਵ ਕਿ ਮਨ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਚਾਰ ਅਚਾਰ ਰਹੇ ਉਰਝਾਏ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਚਾਰ ਆਚਾਰ ਭਾਵ ਕਿ ਪਾਪ ਕਰਮ ਤੇ ਪੁੰਨ ਕਰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਪਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੁੰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਤੀਰਥ ਤੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬਿਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਕਾਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਕਾਲਰਸ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੰਡਤ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਵੇਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੋਏ ਏਕ ਸਮਾਨ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਪ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪੁੰਨ ਹੋਵੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਦੋਵੇਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਸਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੀ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਿਜ ਘਰ ਪਾਰਸ ਤਜੋ ਗੁਣ ਆਨ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਾਰਸ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾ ਪਾਰਸ ਰੂਪ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੋ। ਕਬੀਰ ਨਿਰਗੁਣ ਨਾਮ ਨਾ ਰੋਸ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋ ਨਿਰਗੁਣ ਮਾਇਆ ਦੇ 3 ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਰਹੋ, ਭਾਵ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹਟੋ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਥ ਨਾ ਬਣੇ, ਦੂਰੀ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਸਗੋਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੋ। ਨਾਮ ਨਾ ਰੋਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਭਾਵ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਲੋਕ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ, ਜੋ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਾਂ ਸਤਨਾਮ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰਕ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਆਪ ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ
ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਤਰਕ ਦੇ ਦੇਗਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਨਾ, ਸਵੇਰੇ ਖਾਧਾ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਕਿਉਂ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖਾਣਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਿਨਰ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ, ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਾ ਲਿਆ ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਨਾ ਕਰ, 2 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਇਹਦੀ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤਰਕਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਐਨਰਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਵੇਸਟ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲਵਾਂਗਾ 15 ਮਿੰਟ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹਿਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਨਿਰਗੁਣ ਨਾਮ ਨਾ ਰੋਸ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਸ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਓ। ਇਸ ਪਰਚਾਏ ਪਰਚ ਰਹੋ, ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਤੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਬਸ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ